1995年，邱金海的电影处女作《面薄仔》面世。片名里的米包、面薄是国民面条美食，本土意味显而易见。电影讲述了年轻的面薄小贩跟妓女之间的爱情故事，获得第1届釜山电影节新浪潮奖提名，第8届新加坡国际电影节特别表扬奖，唤醒了沉寂多年的本地电影，也在新加坡电影史上燃起一道新的光芒。One night I think, drinking a lot of beer, and I was with Damien at Newton Circus, and then I was eating mee pok. And then suddenly at one point I belched, and there was this horrible smell of mee pok and beer, and I thought, hell, I'm going to take this story, and he's not going to be a mortuary attendant, he's going to be a mee pok seller. And he's in love with a girl that comes to his shop every night, and she's a lady of the night, she's a prostitute. And so it was there, and Damien was there, and I said, look, can you write this? Just change your short story to something else, right? But keep it similar in terms of, he was always very interested like in the Frankenstein monster. 25 years ago, the Singapore Film Commission, or otherwise known as SFC, was established. One of the key triggers was because of Eric Khoo's passion and foresight following the success of his debut feature Mee Pok Man in 1995, which sparked renewed local interest in filmmaking. The next year, together with his producer James Toh and artist Lucilla Teo, they did extensive research and came up with what would be the white paper that helped create the SFC in 1998. 邱金海不但持续创作自己的电影，他和伙伴们的远见也激励了本地电影人的热情。通过一座祖屋里的几户人家里的故事，他的第2部电影《12楼》充满中下层百姓的人生百态。题材跳脱主流，充满压抑和反思。12楼也是首部入选康城影展的新加坡电影。Suicide really where? Downstairs. Probably jumped from the 12th floor. Body's still there or not? Should be. Go have a look. You mean someone really jumped Marco? Yeah, quite young guy too, you know. Why I don't know lah. Maybe his girlfriend jilted him. It's always the case. Stupid. I hope you don't ever do such a stupid thing, huh? Don't worry, Ko. I'll never kill myself over a boy. Good girl. But if you ever need anyone to talk to about BGR, you know, boy-girl relationships, you can always turn to me. Which was the first local film selected for Cannes Film Festival back in 1997. It further inspired and provided strong grounds for the white paper he was already preparing for the establishment of the SFC. Back then, the main objectives of the SFC were to nurture, support, and promote Singapore talent in filmmaking, the production of Singapore films, and a film industry in Singapore through funding, training, and public education. 新加坡电影委员会成立4个月后，1998年8月，新传媒新灵电影公司成立。这间公司可说是新加坡产量最高的电影公司，与全世界多个国家都有广泛的业务往来，开阔的国际视野也为观众创造了多部无国界电影。我再说一次，这个加这个再减掉这个等于这个，明白不明白？电影《小孩不笨》正是心灵出品。你到底要我说几次你才会明白？你能不能够集中一点呢？我已经跟你讲了10多次了。按准一点嘛，按中间。2023年9月，梁志强导演正在为电影《小孩不笨3》做最后阶段的拍摄工作。在新加坡乃至亚洲各国广受注目的《小孩不笨》系列，如今已经拍到第3部。早在2002年，由新灵电影公司制作，梁志强自编自导自演的《小孩不笨》于新加坡上映，成为连续4周的票房冠军，获得380万新币的票房纪录。2003年，《小孩不笨》获得第22届香港电影金像奖最佳亚洲电影提名。你是什么货啊？那他到中学怎么办？
到了中学，就算华文不及格没关系。新林电影公司的第一任首席执行官是出身新加坡广播局的资深电视人云飞翔。现在啊，最重要的是把重点。那个时候 I can remember it was 1998 when we set up Raintree Pictures. It was the time when TCS became MediaCorp. And then someone asked me, what else do you want to do? You have been doing programming, you have been doing Marcom for the TV. So I said, maybe movies. Of course, someone said, oh, then you will fall flat on your face because there's no movie market, there's nothing, totally, it's a blank sheet. So I thought, yeah, maybe it's that obviously didn't turn me off. I was kind of looking forward to it. So I went to Hong Kong to just do some research in 1998. And I met up with different directors. And at that time, Hong Kong was in the dumps. It was, and they looked to Singapore like, maybe you all can help us, But a lot of them was also looking towards China at that time. 新林的英文名字是 Raintree， 雨树的意思。这种新加坡随处可见的热带植物，也被很多人戏称为新加坡的国树。新林或许寓意着新加坡电影植根于本土的决心，以及让优秀电影枝繁叶茂的美好愿景。新林电影创立之际推出的第一部电影《梁婆婆重出江湖》可谓经典喜剧。梁婆婆重出江湖讲述了梁婆婆厌倦了家庭琐事和无休止家务，认为自己还有能力为社会做出贡献，于是离开家庭寻找新契机，却卷入了一连串犯罪案件中的故事。古董终于回到博物院了，这些人就是不会讲话，其实我哪里会老？我有一个人的。这部电影由资深电视人丁美莲导演，主角都是家喻户晓的电视喜剧明星，梁志强、李国煌、程旭辉，还请来赫赫有名的港星曾志伟前来助阵。要冷气的吗？还是要大人去了？要冷气的啊！坐后面，坐后面。我要谢谢你们兄弟党的老大，老远从香港请我们来，跟你们分享我们的经验。更要谢的，就是你们在飞机场给我们的见面礼。一部烂车。梁婆婆这个角色来自电视综艺节目《搞笑行动》，后来成为电影导演的梁志强，既是《搞笑行动》的主持人，也在节目中开启反串先河，男扮女装演出梁婆婆一角。在梁婆婆重出江湖中，她继续演出已经串红的梁婆婆，成为一大看点。同为搞笑行动班底的李国煌和程旭辉扮演两个小人物，笑料层出不穷，角色入木三分。影片成为当年新加坡的票房冠军。梁婆婆 as a figure, as a mascot in Singapore was 很轰动 very famous. And I thought that that's one way, Mr. Bean is like that. That's one way to see how I can create a character from TV to movies, the transition from TV to movies. Of course, it became very successful. And also it's because I want to work with Jack Neo. He just had one very successful movie that has nothing to do with us. It's called Money No Enough. So then he made another movie with Cathay, but didn't do well. So I approached him and said, you want to work together on Liang Po Po the movie? So he was excited because it is a character that he developed on screen, on TV, on a small screen. So that was the start of our collaboration. 这个时期的新加坡电影有个特色，
很多电影人都努力地通过语言的使用，展现生活真实的面貌。邱金海的《12楼》说的是普通人家的故事，不但充满生活细节，语言也贴近现实生活。几楼跳落来啊？伊12啦，听讲12楼啊，咱第什么12？几岁？听讲31啦，31啦，咱第1、2、3、1啦，好不？恭喜啊，恭喜啊，恭喜啦，恭喜啦！好啦，咁等你第啊，你第啊。Okay, if you want to do a proper Singaporean film, it's going to be rojak. It's going to be a mixture of language, right? Because that's the way people speak. So it's interesting because with the script, 12 stories, right? It's all written in English, but the writer, my co-writer, writes perfect English, and people don't speak that way. So once I get the actors to come on board, right, I would record them, and a lot of these people have never acted before. So I'm asking them to just read those lines, but say it their way. So once they say it their way, that gets put into the actual shooting script, and they have to follow that. 我还真的气死呢！在北京的时候，你告诉我，你开的是奔驰。我真的是开奔驰啊！奔驰，那真的是笨死了。1972年的款式，10几年前的车龄，开10次啊，有8次是开不动的。可是有2次会动啊。那2次啊，是从斜坡上自己滑下来的。而梁志强刚好出演了《12楼》。参演《12楼》的过程，也让梁志强感受到了本土元素在电影内容方面的重要。他深受启发，联系了戏剧组的前导演郑德禄。之后，梁志强用心写出剧本，钱不够用，而郑德禄则专门负责使人物特质更丰满鲜明，使故事情节更生动搞笑。为了贴近真实的生活，电影中使用了福建话对白。你这旧车，我交我朋友看，用人家200个啊。无啦，不咧小看你จิ้的呢，จิ้一了就现金。你本来是要加15千。拍东西呢，我也没有说想不通，你知道吗？就说啊，我写的这个剧本，我要怎么拍啊，我就很自然的，我会去懂得怎么安排镜头，你的镜头不可以这样，不可以那样。然后剪接的时候我也会，就好像有点是无师自通的。OK, everybody, meeting. 电影钱不够用，在制作时碰上亚洲金融风暴。梁志强在完成剧本后，找人投资却徒劳而返，最终将剧本以3000新元卖给了一位电影制作人。给大家我们的新上任经理。所以你要拍电影呢，你要拍什么呢？什么题材可以拍，才可以让大家爆笑？因为之前也有1、2部本地电影啊，也推出了，也不成功。我们看了之后，它内容，我觉得内容没有接地气。所以呢，我们就搞这行动这么多年。那我想说，累积我们的经验，把我们的那些对喜剧的一种诠释啊，放在电影里面呢，我觉得应该是8、9不离10的。所以呢，我们就想一个最关切的就是钱。然后呢，后来就发现到呢，钱不够用啊，应该就是最棒的一个大家最关心的话题。我们叫钱不够用，因为我觉得大家一听了哦，你不用解释，他就知道这部戏大概是怎么样的。制作公司在拍摄期间破产，演员和工作人员在片场亲眼目睹老板的车子被拖走。导演郑德禄说，连投资者都钱不够用，让他觉得电影很真实。钱不够用，整个制作从创作到后期到上映啊，都感觉到是钱不够用的制作。所以用了这个名字钱不够用，而且当时刚好也碰到了新加坡金融危机，所以金融危机钱不够用，就完全是当时的一个氛围嘛。哎呀，华强，你既然是本公司的老员工，你应该明白公司就要挂牌了。我们现在一定要转进一批有 qualification、懂得电脑、英文的专业人才呀。哎呀，现在的世界竞争的太激烈了，要是我们再保留了传统的做法，我们一定会被淘汰的。你在那个时候呢，弄这样的一部电影的话，大家很容易接地气，因为我们拍电影讲的就是接地气。你拍一个题材是大家关心的嘛，你能不能够立刻就抓住它？所以钱不够用呢，其实基本上就是一个，我觉得它就是本身有它的一个魅力。但是我们在拍这部戏的时候啊，我们真的是钱不够用。为了节约成本，剧组使用旧器材进行拍摄，却影响了收音效果。
试图用毛巾包住录影器材，去除噪音，结果却是无功而返。这样钱不够用的环境下，剧组仍然克服重重困难，努力做出各种调整，将电影拍完。哎呀，肥仔飲料啦！后的一个生活放在荧幕上，它也是一个让大家反思的一个做法。所以很多人会看到呢，很类似的生活放在电影里面，结果呢，你在重看的时候，大家就很容易 connect 嘛。我们用的喜剧的手法，但我跟团队讲，我们不像搞笑行动，为什么呢？因为我不要它就像一个放大荧幕的一个搞笑行动，我要的是一个生活化的。我们讲话啊什么都是好像生活这样，好，那我们都真的是做到。来，钱不够用，由当年毫无电影写作经验的梁志强编剧，制作成本只有80万新元，却收获了584万的票房，成为了当时新加坡票房收入最高的一部本地电影。干劲十足，idea 又多。idea 多有什么用啊？要有经验多吗？我的经验就比他多。就是因为你经验丰富，我们才把你调到仓库的部门。希望你再创造奇迹喽。当时呢，会创下这个票房，对我们来讲啊，也是一个很大的惊讶。我们其实一直都没有回过神来，因为它票房在狂卖的时候啊，我们都没有回过神来。结果这部电影卖了5个月。梁志强啊，他找我说，他想拍一部纯新加坡人的电影。那我跟他沟通之后，所谓的纯新加坡人的电影，就是说由新加坡人创作、制作、演出，然后讲新加坡故事的一个新加坡电影。我就觉得，哎，这个很好玩啊，对不对？因为从来没有过这样子的。那我们有一个共识，就是说，新加坡人的电影就是一定要用我们讲我们熟悉的语言。包括你是什么身份，你讲的就是你熟悉的语言。比如说福建人，我在小贩中心，我用福建话讲，我就用在角色里面我就用福建话讲。個個都知道細啦。咱們叫過去啊！賣多錢咧！1990年代，随着经济的繁荣，消费主义在全球开始盛行，人们会想要追求更好的物质生活。与此同时，也会产生透支的现象。钱不够用这部电影正是这种现象的缩影，并且融入本地特色，很容易引起观众共鸣。房子的微波炉、冰箱一大堆，还有生活费，这是水电、电话单，加起来5545块3。哎。你每个月拿4000块的家用回来，我每个月都在超支嘞。你现在又买一个大电视机，你告诉我要怎么样去负担这笔费用？97、98年就是亚洲金融风暴的时候，所以我们也把这个事件放到我们的故事里面。其中一个角色就是他自己演的那个，就是受了那个炒股的影响。那我们也因为我从事是物流嘛，我就碰到很多平民老百姓啊，像我们的司机啊，我们的货仓的人，他们讲的话就是很精彩的。其实，比如说一个，我不知道你们听过这样一个福建话讲的，就是头家徛家风厝，孤立徛罗滚厝，就说老板住洋房，那些打工的就住医院。可是我用翻译来讲的话，一点都不精彩。他用福建话讲的话就很传神的，一句话就讲带出很多道理了。我接触到这些人的时候，我觉得这民间的语言，他们民间的心态，他们的想法。是很多电视剧没有做到的，那时候还没有电影嘛。我觉得这个东西放在我们电影里面啊，是会有共鸣的。因为它很亲切，它也很好笑。OK， 这是我们的强项，亲切跟好笑。第三呢，它也探讨一个钱的问题，大家想看到钱在周围发生是怎么样的，所以它几个因素呢汇合在一起。但我觉得主要呢是方言呢跟接地气哦，是吸引了大家。钱不够用会这么高票房，基本上这是很多人关心的，就是钱不够用。
没有啦，我就叫你们两个出来，我是要跟你们借钱。我要跟你们两个借钱。没有，我要跟你们两个借钱。上次我就听你说，你一天赚一千嘛，我跟你就是很省的。我你们赚花粉的钱，我是很好了，我现在很惨，你知道。1990年代开始，在新加坡电影人的热情和努力下，加上政府的支援，本地电影得以复苏。与此同时，也出现了具有影响力的电影创作群体和制作公司，电影产业逐渐蓬勃并迅速发展。在本地电影中，演员强烈生动的表演，融合了新加坡各族群语言的对白，题材或贴近现实社会，不具人文关怀，也不乏大胆幻想创作，处处体现着当代新加坡特有的文化形态。不但让新加坡人接受并拥抱自己国家的电影，也开始在国际上广受瞩目。上世纪90年代，我们看到的一个特征就是说，我们看到车金海崛起，我们看到梁志强崛起，两个人走的那种方向，似乎是完全相反的。 I think that Forever Fever was, in a way, the first local English language film. And the Singapore Film Commission is still riding strong. It's still there. And it's totally beneficial because with that, you have directors like Royston, you have Jun Fung, you have Anthony. You know, it's just wonderful.